समस्त को प्रेज द लॉर्ड। एही नूतन वर्षर 31तम दिन प्रथम मासर शेष आपण मैंने समस्ते ईश्वर छाया तले कुशल अच्छी यह आम विश्वास करूँ। प्रभु प्रिय माने आज आम पाउल जीवन किछि गुरुत्वपूर्ण और अति आवश्यक एक शिक्षा ग्रहण करवा जो विषयटी को लूक निजर द्वितीय पुस्तक वर्णना करियछंती। प्रेरित 27 पर्व 20 पदरु 39 पद पर्यंत आपण मैंने समस्ते संपूर्ण विषय को सठिक भाव में जानिबा निमंते एही अंशटी को प्रथम ठारू शेष पर्यंत निश्चय थरे पाठ करि नियंतु। आपण मानकर बुझिबारे सरल करबा निमंते आमे समस्त घटना को संक्षेप रे कहिबाकु चाहू। पाउल जने बंदी भावरे काइसरଙ୍କ निकटरे विचारित हेबा पाई रोम को जलपथ दे यात्रा करुथिले। तांका संगरे 275 जन यात्री सेही जहाज रे थिले। प्रतिकूल पवन हेतु अनेक कष्ट रे धीरे धीरे यात्रा करी से माने सुंदर बंदर नामक गोटे स्थान रे आसी पहुंची थिले। सेही स्थान रे पाउल समस्त को सतर्क कराई कहिले एही यात्रा केवल माल और जहाजर अनिष्ट करिबो ताहा नुहे, आम प्रत्येकंकर प्राणर मध्य अनिष्ट और क्षतिकारक हेबो। किंतु सत सेनापति पाउलଙ୍କ कथा अपेक्षा जहाज चालक और अधिकारी कथारे अधिक मनोयोग कले। किछि समय परे दक्षिण पवन धीरे धीरे बहिबारु से माने सबु शांत होला बोली चिंता करी कूलर अति निकटवर्ती देई आगको बढ़िबाकु लागिले। किंतु अल्प समय परे यूरोकिल नामक प्रचंड पवन कूलरु बही जहाज को आघात करबाकु लागिला। तोफान रे यात्रा अतिशय कष्ट हेबारु नाविक माने जहाजर माल आउ सरंजाम सबु फोपाड़बाकू आरंभ कले। परे 20 पदरे लिखा जाए अनेक दिन पर्यंत सूर्य कि नक्षत्र देखा न जिबारु पुणी भीषण झड़ लागी रहिबारु रक्षा पाइबार सबु आशा दूर होई गला बोली से माने निराश हेबाकू लागिले। प्रभुक प्रिय माने पाउलଙ୍କ जलयात्रा रे समुद्र रे भीषण झड़ा आसीबा परी आम जीवन यात्रा रे मध्य अनेक थर अनेक प्रकार दुख समस्या आत्मिक और शारीरिक परीक्षा भीषण झड़ रूप माड़ी आसे। सेही झड़र समय रे परिस्थिति एपरी बिगिड़ी जाए जे सूर्य बा नक्षत्र अनेक दिन पर्यंत देखा जाए नहीं। मलाखी 4 पर्व 2 पद, लोक 1 पर्व 78 पद एवं जोहन 8 पर्व 12 पद अनुसार जीशुख्रीष्ट सेही धर्मरूप सूर्य एवं दानिएल 12 पर्व 3 पद और प्रकाशित वाक्य 12 पर्व 1 पद अनुसार ताहंक वाक्य पालनकारी दास माने सेही तेजस्वी नक्षत्र स्वरूप जीवन रे आसीथिबा सेही भीषण झड़ एते प्रभावशाली होई जाए एवं आमर एते क्षति करि बसे जे आम जीवन रे अनेक दिन पर्यंत सूर्य कि नक्षत्र देखा न जीवार अनुभव चली आसी थाए। अर्थात से दुख समस्या को देखी एमिति लागे कि ईश्वर बोधे आमको त्याग करदेले। आम प्रति तांकर दृष्टि नाही, से आमर जत्न नेउ नाहंती, से काहेकि नीरव होई जाइछंती, आमर केउ पापर प्रतिफल से आमको देउछंती। सेही समय रे ईश्वरक नीरवता आम मन को अस्तव्यस्त कर दिए। सूर्य और चंद्र देखा न जीवार अनुभव, हठात किछि साहाय्य न मिलिबार अनुभव, संपूर्ण एकला होई जीवार अनुभव, चतुर्दिग अंधकार देखा जाए। किए साहाय्य करिबो, कहा पाखकु जिबा सबु द्वार बंद होई जाए, बुद्धि बणा होई जाए। अनेक प्रकार संदेह और प्रश्नर घेर मध्यरे रही आमर रक्षा पाइबार समस्त आशा दूर होई जाए एवं आमे निराश होई जाई थाउ। गोटे पाखरे ईश्वरଙ୍କ नीरवता एवं अन्य पाखरे चतुर्पार्श्वर लोकमानଙ୍କର प्रश्न दोषारोप एवं संदेहर चक्षु आमको अणनिश्वास करि देई थाए। समस्या दुख नीरवता को देखि विचलित होई निराश होई जिबा जने स्वाभाविक मनुष्य प्रति अति साधारण अटे। किंतु जने ख्रीष्ट विश्वासी भावरे सेही समय रे आमर कर्तव्य कौन एवं आमे किपरि सेही समस्त विषय को हैंडल करबा आवश्यक, आमर आचार व्यवहार किपरि हेबा आवश्यक ताहा आमे पाउलଙ୍କ जीवनरू शिखि पारिबा। से निजे ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास रखिले एवं तांक सह यात्रा करुथिबा अन्य समस्तଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ विचलित न हेबाकू उत्साह प्रदान कले।
ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାଶୟ ମାନେ ମୋହର କଥା ମାନି କୀର୍ତ୍ତିର ଜାହାଜ ନ ଫିଟାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏବେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ପ୍ରେରିତ 27 ପର୍ବ 22 ପଦ ଠାରୁ 38 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମରେ ସାହସ ଧରିବା, ତାହାର 22 ପଦ। ପାଉଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ, କାହାର ପ୍ରାଣନାଶ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ନ ହୋଇ ସାହସ ଧରିବା, କାରଣ ଆମର ପ୍ରାଣର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେବଳ କିଛି ବିଷୟର କ୍ଷତି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 24 ପଦରେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଜଣେ ଦୂତ ରାତ୍ରିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ତମ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସମାନ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ 25 ପଦରେ ପାଉଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋତେ ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି ଠିକ୍ ସେପରି ହିଁ ଘଟିବ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ତେବେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥରେ 29 ପଦରେ ପଥୁରିଆ ଭୂମି ଯେପରି ନ ପଡ଼ୁ, ଏହି ଭୟରେ ସେମାନେ ପଛ ଭାଗରୁ 4ଟା ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଦେଇ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏହି ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମନର ଦୁର୍ବଳତା, ଚିନ୍ତା, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ମନ୍ଦ ଭାବନା ଏହିସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଗଳ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତରକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସହଜରେ ବିଜୟ ପାଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଅଭାବ, ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଅତି ନିଜର ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଜାହାଜର ନାବିକମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅତି ଜରୁରୀ ଅତି ନିଜର ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା। 33 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦିନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, କାରଣ 34 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କେଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ କରାଇବା, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୀତ ସଂଗୀତ 23 ନମ୍ବର ଗୀତର 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଜ ସଜାଉଅଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ରୋଗ, ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, ଅଭାବ ରୂପ ଶତ୍ରୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଜ ସଜାଯିବ। ଶତ୍ରୁର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି, ମୁଁ ନିରାଶ ହେବି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଷଷ୍ଠରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। 35 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଉଲ ରୋଟି ନେଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଭୋଜନ କଲେ। ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ପାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ଭୋଜନ କଲେ। ଜଣଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ପଦକ୍ଷେପ 275 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆମ ବ୍ୟବହାର ଉଚିତ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ପାଉଲଙ୍କୁ ଯେମିତି 275 ଜଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେପରି ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଓ ଆମ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉଚିତ ରଖିବା। ଆମ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁନର୍ବାର ଅଧିକ ନିରାଶକୁ ଚାଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ଠିକ୍ ରଖି ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସପ୍ତମରେ ନିଜକୁ ହାଲୁକା ରଖିବା। 38 ପଦ।
ପାଉଲଙ୍କ ସହ 275 ଜଣ ସେହି ଜାହାଜରେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବଳି ଯାଇଥିବା ଗହମ ପକାଇ ଦେଇ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ନିଜକୁ ହାଲୁକା ରଖିବା ଉଚିତ। ପରୀକ୍ଷାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମନ ଯେମିତି ବୋଝରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ନିଜର ସବୁ ବୋଝ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଯଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିନଦେବା। ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲଗାତାର ଜାରି ରଖିଥିବା। ପରୀକ୍ଷା, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ଧରିବା, ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ନିଜେ ଭୋଜନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ହାଲୁକା ରଖିବା। ଏହିପରି ରହୁ ରହୁ 39 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦିନ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ କିଛି ସ୍ଥଳ ପାଇ ସେଠାରେ ଜାହାଜ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସେମାନେ ଦିନକୁ ଦେଖିଲେ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ନଥିବ। ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିବା ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁ ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ଆଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ ବୁଝିପାରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେବାରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଥାନ୍ତି। ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ହେତୁ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ଝଡ଼, ଅନ୍ଧକାର, ମେଘ ଆଲୋକକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମଠାରୁ ଅଟକାଇ ରଖିଦିଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ହେତୁ ଈଶ୍ୱର ନୀରବ ହେଲା ଭଳି ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାସ୍ତବରେ ନୀରବ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୀରବତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯୋସେଫଙ୍କ କଥା। ଉନ୍ନତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ କ'ଣ କରିବେ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ରହିଥିଲେ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 8ରୁ 9 ମାସ ପୂର୍ବେ 2025 ମେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ବାଇବଲ ପାଠ କରୁ କରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ଧ୍ୟାନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ସବୁ କଥା ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା, ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ କିପରି ସ୍ଥିର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରେ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାହାର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ଅନେକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୋଷାରୋପ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ଆମର ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଅଧିକ ଆହୁରି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିଲା। ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ପାଉଲଙ୍କ ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଟଳ କରି ରଖେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହସୀ ହେଲୁ, ନିଜକୁ ତଥା ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା। ଆମେ ନିଜ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଦସ୍ୟକୁ ହରାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଶା ଆମେ ହରାଇ ନାହୁଁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାହା ସହ ଭେଟ ହେବୁ। ଖାଲି ଆମ ଜୀବନରେ ନୁହଁ, ଅବା ଆମ ପରିବାରରେ ନୁହଁ, ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ।
ଏହି ବର୍ଷରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସାହସ ହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଶା ଆଉ ନିଜର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ଆସିବ। ଦିନ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 39 ପଦରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବ ପ୍ରେରିତ 28 ପର୍ବ 1 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପାଉଲଙ୍କ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର କିପରି ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିଲେ ଓ ଗୌରବ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତୁ ବିତୁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ଗୌରବ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ, ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।